자, 여러분, 26년 3월 고2 모의고사 마지막 설명입니다. 41번, 42번입니다. 43번 이후로는 뭐 그렇게 어렵지 않기 때문에 여러분들 스스로 읽어보시고, 자, 41, 2번에 해당되는 패시지가 평소 패시지보다는 조금, 그러니까 원래 두 문제 합해 놓으니까 조금 길죠, 그죠? 자, 읽어보고 여러분들 문제 41번, 42번 살펴보도록 하겠습니다. 자, the emergence of the social sciences in the 19th century and the ability to work with large data sets created demand for new ways of visualizing information이 일어났습니다. 그죠? 그래서 뭐의 출현입니까? Social science, 사회과학들의 출현. 어디, 언제? In the 19th century, 19세기의 사회과학들의 출현. 그리고 the ability to work with large data sets. 그래, 그리고 또 어떤 큰 데이터 셋들, 그죠? 데이터, 그런 덩어리들이죠. 그죠? able to work with. 그 large data set과 일을 할 수 있는 그 능력. 근데 large data set이 언제 만들어진 created? 죄송합니다. 그 ability to work with large data set이 만들어냈답니다. 그죠? 그 능력이 뭐를 만들어냈냐면 demand for new ways of visualizing information. 어떤 수요를 만들어냈는데 뭐에 대한 수요입니까? New way, 새로운 방식입니다. 어떤 방식? Visualizing information. 어떤 정보를 시각화하는 새로운 방식들에 대한 demand, 요구를 the ability to work with large data sets. 요게 created, 만들어냈답니다. 뭐 어떤 능력입니까? large data set을 다룰 수 있는 능력이겠죠. 그죠? 그래서 어떤 사회과학들의 19세기의 출현, 그 다음에 큰 데이터셋을 갖다 다룰 수 있는 능력, 이런 것들이 정보의 시각화의 새로운 방식들을 이제 필요로, demand, 그런 어떤 수요를 만들어냈다, 이 말입니다. 그래서 processed numerical information was best expressed in tables, charts, and graphs 이 났습니다. 그래서 가공 처리된 numerical information, 어떤 숫자적인 정보들은 가장 잘 표현된답니다. 어디에 있어서? 테이블, 표죠, 그죠? 표, 차트 그러면 그 표를 갖다가 시각화하는 어떤 그런 차트를 말합니다. 그죠? graphs, 뭐 마찬가지입니다. 그죠? 그래서 어떤 표, 차트, 그래프, 이런 데 잘 best expressed, 가장 잘 표현이 된다 이 말입니다. Mathematics, natural sciences, and social sciences that employed statistics were at their forefront of the development of charts and graphs. 자, 그 중에서 어떤 거라고 이야기가 나옵니까? 이 수학하고 natural sciences, 어떤 자연과학들, 그 다음에 social sciences, 사회과학들인데 어떤 거? 이 statistics, 통계들을 employ, 채택한 이런 학문들은 at the forefront, 가장 어떤 최전선에 있었답니다. 앞서 나갔다 이 말이죠. the development of charts and graphs, 차트와 그래프를 개발하는 데 있어서 가장 forefront, 최전방에, 최선에 그들이 위치해 있었다 이 말은 그들이 그런 사용을 이끌어 갔다 이 말입니다. History was a consumer. 역사는 어떤 소비자였고 was not a designer. 그걸 만드는 사람은 아니었고요. 그 다음에 of most of these new visualizations. 이런 새로운 어떤 시각화의 그 시각화의 대부분의 역사라는 거는 그걸 사용하는 거지 그거를 디자이너 어떤 그걸 꾸미고 만들어내는 애들이 아니라 그런 데이터셋의 비주얼라이제이션 되어 있는 거를 사용하는 거에 역사 쪽이랍니다. 알겠죠? 그죠? 그리고 and mostly a sparing consumer at that. 그거에서 가지고 대부분의 경우는 대체로 sparing consumer, spare 한다는 건 뭘 아낀다 이 말은 약간 절제되고 이런 말입니다. 그죠? 그래서 절제된 소비자라 이 말입니다. 뭐가 히스토리가 그렇다는 말이죠. 그거에 있어서 왜 그런지 설명이 나옵니다. Since economic and social history lagged behind political history as an area of research. 어떤 연구의 분야로서 그 economic and social history가 경제적인 사회적인 역사라는 게 뒤처진답니다. lagged behind political history. 정치적인 역사에 뒤처지기 때문에 역사라는 것은 어떤 most of these new visualizations의 not a designer가 아니라 consumer, 소모자랍니다. 알겠죠? 그죠? simple charts and graphs were not difficult to interpret. 그래서 이런 간단한 차트나 graphs가 해석하기 어렵지는 않다고요. And their visual conventions, 어떤 그런 시각적인 어떤 그런 conventions 무슨 말입니까?
원래 하던 그런 컨벤션, 약속 이런 것들이죠, 그죠? 어떤 그런 방식 이런 것들을 말합니다. became part of what any ordinary reader would be expected to follow. 그래서 뭐라 하냐면 심플 차트나 그래프는 해석하기 어렵지가 않았고요. 그들이 visual conventions, 어떤 그런 시각적으로 보이는 어떤 그런 방식들이라는 게 뭐 일부가 됐단 말입니까? 그 ordinary reader would expected to follow 할 수 있는 어떤 그런 것의 일부가 되었다. ordinary reader 하면서 일반적인 어떤 그런 독자들 would be expected to follow 따를 수 있을 거라고 일반적인 독자들이 충분히 그 그래프나 이런 것들, 컨벤션들, 비주얼 컨벤션들을 보고 그걸 갖다가 따라갈 수 있다라고 기대되진다는 것은 그걸 충분히 이해할 수 있을 거라고 생각하는 것. 그게 그저 what any ordinary reader 어떤 그 일반적인 보통의 그런 독자들 이 말이죠, 그죠? 그런 독자들이 따라갈 수 있을 것이라고 기대되어지는 것의 일부가 되었다 이 말은 그냥 그렇게 충분히 읽어질 수 있었다, 읽혀졌다 이 말입니다. As statistical analysis became more sophisticated, 그래서 그 통계학적인 어떤 그 분석이 more sophisticated, 더 정교해지면서 the visualizations that resulted became more and more central to the argument. 그래서 그 시각화인데 어떤 시각화 that resulted 결과적으로 생겨난 그죠? 그 시각화 이 말입니다. that resulted visualization 그 결과적으로 생겨난 그 시각화는 어떻게 됐답니까? more and more central to the argument. 어떤 논쟁에 있어서 그게 더욱 중심이 되었다. 그게 어떤 내용의 아주 중요한 부분을 나타내는 그런 어떤 자료고 핵심이 되었다 이 말입니다. In some cases, 그래서 어떤 경우들이 있어서 the visualization made interpretation possible. 그래서 그 시각화라는 게 뭐를 그 해석을 어떻게 가능하게 만들었답니다. These success stories, 이러한 성공 이야기들은 demonstrate, 보여준답니다. 뭐를? The worth of statistical analysis and visualization. 그래서 이러한 어떤 통계적인 분석, 그 다음에 시각화, 이런 거의 가치를 나타내었었고요. Perhaps 아마도 the most notable example, 가장 눈에 띄는 어떤 그런 example은 John Snow's map of the incidence of cholera in an 1854 London outbreak. 자, 그래서 그건 어디서 볼 수 있냐면, 잔 스노우라는 사람이 어떤 지도를 만들었는데, 그 콜레라의 그 사건이 있지 않습니까? incidence. 그거 이런 1854 London outbreak. 그 영국, 그 런던에서 있었던 그 outbreak 하는 건 갑자기 없던 일이 생기는 게 outbreak이죠. 그죠? 그런 런던에서 발발했던 그런 콜레라 사건의 그 지도가 그 가장 그 notable, 눈에 띄는 example이랍니다. 근데 그 지도가 뭐 했냐면, helped plot the source of the outbreak at a single water pump in the neighborhood. 그래서 무슨 말입니까? 그 지도가 뭐를 갖다가 이 플랫 한다는 건 어떤 지도상에서 어떤 위치에 있다는 걸 딱 찍어주는 게 플랫이죠. 플랫 하도록 도왔답니다. 뭐를? The source of the outbreak. 그 어떤 그 전염병의 발발의 그 근원을 어디에서 발발했는지 at a single water pump 그 워터 펌프인데 그 이제 물을 갖다 펌핑하는 펌프죠. 그 펌프 하나입니다. 어디? In the neighborhood. 그 동네에 있는 그 어떤 하나의 물 펌프가 그 outbreak, 그 전염병 발발의 그 source라는 거를 정확하게 지도상에서 플랫, 그 위치가 어딘지를 찍어낸 게 그런 어떤 그 존 스노우라는 사람의 그 맵이었답니다. 알겠죠, 그죠? 그 Snow's cholera map showed 뭐를 보여줬냐면 visualizations could serve as both narrative and analysis. 자, 그래서 narrative 그러면 무슨 말일까요? narrative 그러면 요게 그 이제 묘사 서술이죠, 그죠? 그래서 그 스노가 만든 그 콜레라 그 원천을 그 어디서 그게 그 병이 시작됐는지를 보여주는 그 지도가 뭐를 보여주느냐면 시각화를 보여주는데 그 시각화가 뭐 어떤 역할을 한 시각화입니까? both narrative 그래서 뭔가 묘사적인 거 그 다음에 analysis, 어떤 분석적인 것, 이 둘 다의 역할을 할 수 있었다라는 것을 그 스노우, 그 사람이 만든 콜레라 맵이 보여주는 거고요. Authors began to experiment. 그래서 그 독자들이 아니라 그 저자들이 실험을 하기 시작했답니다. 뭐, with the ways of using visual clues. 뭐를 사용함으로써 그 시각적인 어떤 그 클루가 뭡니까? 그걸 뭐라 그러죠?
뭔가 문제를 푸는 어떤 실마리죠. 그죠? 그 실마리, 시각적인 실마리들을 사용하는 방식을 가지고 실험을 시작했는데, 뭐 하기 위해서? 뭔가를 말하기 위해, 설명하기 위해서죠. 그죠? 혹은 이해하기 위해서입니다. complex stories, 어떤 그 복잡한 이야기들을 말하기 위해서인데, 뭐에 관한 것? 이벤트들에 관한 복잡한 이야기들을 말하기 위해서 그런 복잡한 실마리들을 사용하는 그 방식을 가지고 이 사람들이 실험을 하기 시작했는데, 그게 뭐를 갖다 증가시켰냐면 the amount of information, 어떤 정보 양을 증가시키는 거였답니다. 자, 그게 어떤 정보 양입니까? could be conveyed, 전달되어질 수 있는 정보 양인데 어디에 in a small space, 어떤 한정된 공간에, 뭐 맵과 같은 지도와 같은 그런 한정된 공간에서 전달되어질 수 있는 정보 양을 증가시키는 역할을 했고요. 그래서 어떻게 했던 limitations of two dimensions in print, 이게 종이를 말하는 거죠. 이 이제 인쇄된 그 2차원의 그 한계를 걔들은 그러면 그 한정된 공간에, 그 작은 공간에 더 많은 정보를 갖다 애들이 정보를 갖다 increasing 한다는 거는 그런 한계, 그런 제한을 갖다 intensifying 하겠습니까? 이런 걸 갖다 relaxing 하겠습니까? 완화시키는 거죠. 그래서 이가 맞습니다. 그죠? 자, 여러분 내용은 읽어봤고요. 윗글의 제목으로 가장 적절한 거 1번부 뭐라 해놨습니까? Balancing narrative and analysis in research. 그래서 이 묘사와 분석의 어떤 밸런싱을 하는 것입니까? In research, 어떤 그 연구에서. 이번은 how numbers stepped into the field of history. 그 숫자라는 게 어디에 들어선다 이 말입니다. 어디에? The field of history. 역사의 어떤 그 필드에 숫자가 들어서느냐, 어떻게 들어서느냐. 3번 from data to insight. 어떤 데이터에서 통찰력. From data to insight. 그래서 뭐가 보여주는 겁니까? 단순한 데이터가 이게 뭔가 사람들의 통찰력을 주는 어떤 그런 정보로 바뀐다 이 말이죠. 그래서 그게 어떤 거를 통해서 그런 일이 일어납니까? From data to insight 가는 길에 the power of visualization, 어떤 시각화의 어떤 힘이 들어가 있는 거죠. 그래서 3번이 맞는 답입니다. 4번은 visual conventions, 어떤 눈으로 보여주는 어떤 그런 convention, 원래부터 하던 방식 이런 게 convention이죠. 그죠? Used in numerical processing. 그래서 숫자를 갖다가 처리하는 데 사용되어진 어떤 시각적인 convention, 약속들, 이런 어떤 뭐 원래부터 하던 것들, 이런 말이 컨벤션입니다. 그 다음 5는 콜레라 아웃브레이크. 콜레라가 이제 발발한 거죠. Why social studies need statistics. 요거에 관해서 왜 사회과학들이 통계를 필요로 하는가 이런 말입니다. 그죠? 자, 설명드린 것처럼 답은 3번이고요. 그 다음에 잘못 쓰인 의미는 어떤 리미테이션을 intensifying 하는 게 아니라 이런 비주얼라이즈 된 그런 정보 데이터셋을 통해서 할 수 있는 거는 그게 이제 표현되어지는 종이 위의 어떤 그런 정보의 리미테이션을 갖다가 intensifying, 그걸 갖다가 이렇게 강화시키기보다는 그런 리미테이션 자체를 없애는 역할을 하죠. 그죠? 더 정보를 갖다, 많은 정보를 갖다 conveyed in a small space 할 수 있는 게 가능해지는 거죠. 그래서 여기 나오는 increasing the amount of information 이런 말이 나오지 않습니까? 그죠? 자, 그래서 여러분, 요까지 하겠습니다. 고2 26년 3월 모의고사 설명은 요 41번, 42번까지만 해도 제가 봤을 때는 충분해서 여러분들 제가 이때까지 올린 요 해설하고 제가 이제 시각적으로 이렇게 줄을 꺼가 보여드린 이런 문장 구조 분석을 통해서 이 문장들의 어떤 구조적인 면, 그 다음에 내용적인 면을 해설지와 잘 비교해 보시면서, 근데 해설지를 보면 여러분 더 헷갈릴 수 있습니다. 일단 내용만 파악하고요. 그 다음에 문장을 볼 때는 제가 설명하는 요 내용대로 그냥 보시는 게 더 낫습니다. 왜 그러냐면 의역된 부분을 직역된 부분과 매치시키는 거는 이게 상당히 쉬운 일이 아닙니다. 시간이 또 많이 들고요. 그래서 이 해설의 내용은 그냥 내용으로 이해를 완전히 국어로 그냥 하시고, 그 다음에 문장을 볼 때는 제가 설명드리는 요 원래 있는 모양 그대로 이해하시는 게 더 나을 겁니다. 자, 그러면 저는 그 다음 시간에서 또 찾아뵙겠습니다.